आसवा से प्रभु को धन्यवाद दिए बाइबल लवेस ट्यूटोरियल आज अध्याय मैं स्वागत जनाए। आज आम सत्य समाचार 17तम अध्याय मैंने अध्ययन करने 17टी अध्याय आज आम सत्य समाचार देखा जा। आज प्रसंग होची जिभार जत्न। जिभार जत्न आम आमर शरीर जत्न नु कि आम जिभार आम जत्न जिभार जत्न आम किपरि आमर जिभार जत्न नहीं पारिबा से विषय आज टी आम आलोचना कर। प्रिय भाई भौणी माने आम जपरी संपूर्ण भाव में प्रभु दृष्टि सिद्धता सहित आचरण करें आमर जीवन आमर शरीर क्षुद्र क्षुद्र अंग गुड़िकर आम जत्न नेवा दरकार। जिभार जत्न कहीं मुझे प्रसंग कहवाई चाहे आप जो देखिए जाकुब प्रथम अध्याय तार 26 पद जाकुब तार प्रथम अध्याय 26 पद जदि केही आपणाकु धर्मपरायण बोली मने करे आउ आपणा जिभाकु बशीभूत न करी निज हृदय को प्रवंचना करे ताहार धर्मपरायणता वृथा। कौन लिखा जदि कहीं अपना को धर्मपरायण बोली मने करे जड़े लोक कौन भावुची मु जड़े धर्मपरायण लोक बोली मने करुची अपना जिभा को बशीभूत न करे जो हृदय को प्रवंचना करे तार धर्मपरायण वृथा। भावी देखो केमती लिखा जाए जाकुब जहाँ को जड़े धार्मिक व्यक्ति बोली कहा जाए से ही कथा लिखुं कौन करवा दरकार आम जिभा को आमे जदि आयत्त करि पारुना बशीभूत करि पारुना संयत करि पारुना आमर धर्मपरायणता वृथा आमर ख्रिस्टियन जीवन वृथा। प्रिय भाई भौणी माने आमे कहिथिबा कथा गुड़ाक सकाशे आमे विचारित दिन आमर कथा ही से दिन कौन हम प्रभु को दृष्टि आमको निर्दोष बा दोषी कर हमें बहुत सावधान होगा दरकार। आज प्रसंग को टिके ध्यान सहित आपण मैंने सुनिबा चेष्टा करेंगे कारण यह अति गुरुत्वपूर्ण अटे। आप जो देखिए माथ्यू तार 12 पर्व तार 36 और 37 पर्व माथ्यू 12 36 और 37 किंतु मु तुम्भ मानकु कहुअछि मनुष्य माने जे कोनोसी असार कथा कहंती विचार दिनरे से माने सेथिर उत्तर देबे जेणु तुम्भ वाक्य द्वारा तुम्हे निर्दोष और तुम्भ वाक्य द्वारा तुम्हे दोषी बोली प्रमाणित हेबो। कौन हम तुम वाक्य द्वारा तुम्हें दोषी तुम वाक्य द्वारा तुम्हें निर्दोष बोली प्रमाणित वाक्य तेणु आम प्रत्येक आम सावधान रहा दरकार जे आम जो भली कथबार्ता करू आम बहुत सावधान होगा दरकार। आपण देखिए जिभा कौन कौन करे जाकुब तार 3 पर्व जब आम धीरे धीरे ध्यान करवा आम सब देखिपारे मस्त खोलतु जाकुब 3 पर्व तार 5 पद पढ़े सेहीपरि जिह्वा मध्य गोटिए क्षुद्र अंग किंतु महागर्वर कथा कहे देख केड़े क्षुद्र अग्निकणिका द्वारा केड़े बड़ अरण्य रे निया लगी जाए। कौन लिखा जाए देखु जिह्वा मध्य गोटे क्षुद्र अंग कौन अटे क्षुद्र अंग किंतु महागर्वर कथा कहे कौन कहे महागर्वर कथा कहे। प्रथम नंबर कौन करे से ये महागर्वर कथा कहे 6 पद पढ़िबे जिह्वा मध्य अग्नि स्वरूप ताहा आम्भमानक अंग समूह मध्यरे समस्त अधर्मर मूलाधार स्वरूपे अवस्थित ताहा समस्त शरीर को असुचि करे और निजे नरका नଳରେ प्रज्वलित होई
ପ୍ରକୃତିର ଚକ୍ରକୁ ଜଳାଏ। जीवा कौन करे प्रथम हूँ जीवा कौन करे महागर्वर कथा कहे तापर जीवा गोटे अग्नि स्वरूप तापर तृतीय विषय समस्त अधर्मर मूलाधार तापर चतुर्थ विषय समस्त शरीर को अशुचि करे तापर निजे नरक नल प्रज्वलित हुए तापर प्रकृतिर चक्र को जलाए तापर आम देखिए 8 पद କିନ୍ତୁ ଜିହ୍ବାକୁ କେହି ବଶରେ ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ଅନିଷ୍ଟ ସାଧନରେ ତାହାର ବିରାମ ନାହିଁ। ମାରାତ୍ମକ ଗରଳରେ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। कौन लेखा जाउछि जिभा को केही बशरे रखी पारे नहीं जिभा को केही बशरे रखी पारे नहीं तापर कौन लेखा जाउछि 7 नंबर रे एटा अनिष्ट साधन रे विराम नहीं जेबे भी ये बाहरिबो खोलिबो तार दुकान टा ये अनिष्ट आगा करिबो जीवा कौन करे अनिष्ट ही करे तापर मारात्मक गरल रे परिपूर्ण मारात्मक गरल रे परिपूर्ण तापर आम जब देखिबा 9 पद ତଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଓ ପିତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିଥାଉ। ପୁଣି ତଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥାଉ। एटी कौन लेखा जाउ देखो 10टा विषय देखुछु ए जीवार सत्यता जीवार सत्यता कौन ए महागर्वर कथा कहे जीवा गोटे अग्नि सदृश तृतीय समस्त अधर्मर मूल तापर समस्त शरीर को अशुचि करे नरक नल प्रज्वलित हुए प्रकृतिर चक्र को जलाए जीवा को कई बसर रखी पारे नहीं अनिष्ट साधन रे तार विराम नहीं मारात्मक गरल परिपूर्ण तापर कौन ए पिता ईश्वर को धन्यवाद भी दिए आ मनुष्य को अभिशाप मध्य दिए एटा जीवार सत्य तो यही जीवा को आम कौन कर যত্ন নেবার আছে এই জীবা মানে ভাবি দেখন্তু আপনার শরীরে গোটে ডেঞ্জরিয়স টা রই যাইছি गोटे डेंजरस पार्ट टा अच्छी ये कौन करे प्रभु को भी धन्यवाद दिए मनुष्य को भी अभिशाप दिए ये जीवा कौन कौन करे आप देखिए एफिसियो तार 5 पर्व 4 पद एफिसियो 5 पर्व 4 पद ପୁଣି ଯାହା ଯାହା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଏପରି କୁତ୍ସିତ ବ୍ୟବହାର ବା ଅସାର କଥା ବା ହାସ୍ୟ ପରିହାସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ ହଉ ବରଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଉ। कौन हुए एटा असार कथा को असार कथा इंग्रजी रे कहला जे फुल स्टॉप बोली फुल स्टॉप असार कथा किछि सार न थाए किछि सार न थाए जंती नोडा आखु खाइला परे जो चोपाटा फोपाड़ी दियंती सेमती आर किछि किछि काम नै असार कथा जीवार पाप कौन असार कथा तापर कौन हास्य परिहास ये कौन कराए हास्य परिहास एफिसियो तार 4 पर्व 25 पद देखिए 4 पर्व 25 पद ଅତଏବ ମିଥ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ସହିତ ସତ୍ୟ ଆଳାପ କର, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ये कौन करे मिछ कुहे जीवा कौन कुहे मिछ कुहे यार पाप गुड़ाक कौन ये हास्य परिहास करे ये असार कथा कुहे ये मिछ कुहे तापर कौन करे द्वितीय तिमोथी 2 पर्व 16 पद द्वितीय तिमोथी 2 पर्व
ତା 16 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଅସାର ବକୁଆପଣରୁ ପୃଥକ୍ ରୁହ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଲିପ୍ତ ହେବେ ସେମାନେ ଅଧର୍ମରେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। କଣ ଲେଖାଛି? ବକୁଆପଣ। ଦେଖ ଜିଭା କଣ କଣ କରେ? ବକୁଆପଣ। ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗଡଲେସ୍ ଚାଟର। ଆମେ କହୁଥିଲା ଚାଟିଂ କରୁଛି ବୋଲିକରି। ଏ କଣ କରେ? ଏ ଚାଟିଂ କରେ, ଯୋଉଠି ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଚାଟିଂ, ବକୁଆପଣ। ଆଉ ଏଟା କଣ କରେ? ମାଥ୍ୟୁ ତାର 7 ପର୍ବ 1 ପଦ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ବିଚାରିତ ନ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ବିଚାର କର ନାହିଁ। ଏ ଜିଭା କଣ କରେ? ବିଚାର କରେ, ବିଚାର କରେ। ଏ ଜିଭା କଣ କରେ? ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 12 ପର୍ବ 36 ପଦ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଥ୍ୟୁ 12 ପର୍ବ ତାର 36 ପଦ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେକୌଣସି ଅସାର କଥା କହନ୍ତି, ବିଚାର ଦିନରେ ସେମାନେ ସେଥିର ଉତ୍ତର ଦେବେ। କଣ କରେ? ଇଏ ଜିଭାଟା ଅସାର କଥା କୁହେ। ଆମେ ଖାଲି ଆମର ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ଜିଭାକୁ ଛାଡି ଦଉଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଏ ଅଛି? ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଫେଲୋ ବସିଛି, ସବୁ କରୁଛି, ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସୁଛି। ଆପଣ ଜିଭାକୁ ଯେତେ ସଫା କଲେ ମତେ ଏସବୁ କରାଏ। ସେ କଣ କରେ? ଅସାର କଥା କୁହେ। ଫିଲିପିୟ 2 ପର୍ବ 14 ପଦ। ବଚସା ଓ ତର୍କ ବିତର୍କ ବିନା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କର। କଣ କରେ? ଇଏ ବଚସା କରେ, ବଚସା କରେ, ତର୍କ ବିତର୍କ କରେ। ଏଇଟା ସବୁ ଜିଭାର ପାପ ଗୁଡା। ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ବସନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢିବେ। ଯୋଉମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ଜୁମ୍ ବାଲାକୁ ବି କହୁଛି, ଟିକେ ସମୟ ପାଇଲେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ କଣ କରିବେ? ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ପଠେଇବେ, ଯେପରି ଜିଭାର ଯତ୍ନ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଥରେ କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବୟସ୍କ ହେଇଗଲେ ଏ ଦାନ୍ତ ନ ଝଡିକି ଏ ଜିଭା ଯଦି ଝଡି ଯାଇଥାନ୍ତା କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ଦାନ୍ତ କିଛି କ୍ଷତି କରେନି, କେତେ କ୍ଷତି କରିବ ଦାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଜିଭାଟା ଡେଞ୍ଜର। ଏ ଜିଭାଟା ଯଦି ଝଡି ଯାଇଥାନ୍ତା, ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତା, କେତେ ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ମରିବା ଯାଇ ଇଏ ଜିଭାଟା ହଇରାଣ କରୁଛି। ଏମାନେ ଅରଣ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦିଏ। ଏବେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ କଣ ହବ? ଆମେରିକାର ଦେଖିଲୁ, ସେମିତି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦଉଛି, ଆଉ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଥିବ, ପୁରା ଚୁପ୍। ସେ ବୋଗ ଭଳିଆ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଥିବ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନ କଲା ଭଳିଆ ଥିବ। କେତେବେଳେ କଣ କରିଦେଇଥିବ ସେ ମାଛ ବି ଜାଣିନଥିବ। ସେ ମାଛ ଗୁଡା ଖେଳୁଥିବେ, ଇଏ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଥିବ, ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଡରେ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ, ଗୋଟେ ଗୋଡରେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆସ, ଗୋଟେ ଗୋଡରେ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ଥିବ। କେତେବେଳେ ସେ ମାଛକୁ ଖାଇ ଚୁପ୍ ହେଇଥିବ, ସେ ଜଣା ବି ପଡିବନି। ଏମିତିକା ଏ ଜିଭା, କେତେବେଳେ କଣ କରିକି ପଳେଇ ଆସେ ତା ଠିକଣା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା କଥା କହି ଶିଖିବାକୁ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ହେଲା, ଖନେଇ ଖନେଇ କଥା କହିବାକୁ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ କଥା କହି ଶିଖିବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ, ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ 80 ବର୍ଷ ଲାଗି ଯାଉଛି। ଥରେ ଜଣେ କଥା କହି ଶିଖିଲା ମାନେ ଆଉ ସେ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିପାରିବ। ଥରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ମତେ କହୁଥିଲେ, ଭାଇ ମୋ ପୁଅଟା କଥା ହଉନାହିଁ ଭାଇ, ବିଲକୁଲ କଥା କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ବଡ ଚିନ୍ତା ହେଇଯାଉଛି ମୋର, ଏ କଥା କହିପାରିବ ନା କଣ? ମୁଁ କହିଲି ରହ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କରୁଛି। ସେ ବସିବାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବସିଲା, ଚାଲିବାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, କହିବାଟା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବ। ନାଇଁ ଭାଇ ମତେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହଉଛି।
ଏବେ ସେ ଛୁଆ ଏମିତି କଥା ହଉଛି, ସେ ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ଦିନେ କହୁଥିଲେ ଭାଇ ବହୁତ କଥା ହଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖେ କଥା ହଉନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି କହିଲାରୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି କଥା ହଉ ବୋଲି। ଏବେ ଆଉ କଣ କରିବି, କଥା ନ ହଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି? ମାନେ କଥା କହିବାଟା ବଡ ସହଜ, ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବାଟା। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି କହିନଥିବା କଥା ହିଁ ଭଲ କଥା। କଣ କଥା? କହିନଥିବା କଥା ହିଁ ଭଲ କଥା। ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା କଣ? କହିନଥିବା କଥା। ତ ଅବି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଜିଭା କଣ? ମାନେ ଗଡ୍ ପ୍ଲିଜିଂ ଟଙ୍ଗ। ଯୋଉ ଜିଭାଟା କଣ କରେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେମିତିକା ଜିଭା ବିଷୟ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖିବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜିଭା ବି ସେମିତି। ଆମେ କହିଲା ବେଳେ କଣ କହୁଛୁ? ତୋର ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ହଉ ବୋଲି। ତୋର ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ କୁଆଡେ ଅଛି? ତୁ କହିଲା କଥା ମତେ ଲାଗିଯାଉ। ଭଲ କଥା କହୁଛି ମାନେ କହିବୁ ତୋ କଥାଟା ମତେ ଲାଗିଯାଉ। ଯଦି ଖରାପ କଥା କହିଲେ ଯା ମଜା, ତା କଥା ତାକୁ ଲାଗିବ ନା ମତେ ଲାଗିବ। ଯଦି କିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଆମେନ ଆମେନ କହୁଛୁ। ଯଦି କିଏ ଗଡବଡ କରି କହିଲା ମାନେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ତୋ କଥା ତତେ ଲାଗିବ, ମତେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କଣ ଲାଗିବ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମର ଜିଭା ବିଷୟ। କୁହନ୍ତି ମୁଁ ବି କଥା ହେବା ସମୟରେ କୁଆଡେ ଖଣ୍ଡେଇ ଖଣ୍ଡେଇ କଥା ହଉନି, ବହୁତ ଡେରିରେ କଥା ହେଲି। ବହୁତ ଡେରିରେ ମୁଁ କଥା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ କଥା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଆଉ ବନ୍ଦ ହଉନି। ସବୁଠୁ ଅଧିକ କଥା ମୁଁ ହୁଏ। ଆଉ ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିବେ ଆମର କଥାକୁ ଧରିକି ବିଚାର କରିବେ, କାରଣ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ ହେବା ଦରକାର, ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ ହେବା ଦରକାର। ହେଲେ ଆମର ଜିଭା ଦ୍ଵାରା ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ସେ ବିଷୟରେ। ହିତୋପଦେଶ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ। ହିତୋପଦେଶ 10 ତାର 20। ଧାର୍ମିକର ଜିହ୍ବା ମନୋନୀତ ରୂପାତୁଲ୍ୟ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ହୃଦୟ ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ। ହଁ, ଆମର ଜିଭା କେମିତି ହେବାର ଅଛି? ଧାର୍ମିକର ଜିଭା। ଯାକୋବ ସେଇଟା ଲେଖୁଥିଲେ। ଯଦି ଆମର ଜିଭାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଆମର ଧର୍ମ ପ୍ରଣତା ବୃଥା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଜିଭା କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ମନୋନୀତ ରୂପାତୁଲ୍ୟ। ଧାର୍ମିକର ଜିଭା କେମିତି? ଆମର ଜିଭାଟା ଧାର୍ମିକର ଜିଭା ହେବା ଦରକାର, ଅଧାର୍ମିକର ଜିଭା ନୁହଁ। ଆଜି ଭାରତରେ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତ କଥା କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜିଭା କେମିତି ଅଛି? ଧାର୍ମିକର ଜିଭା। ଧାର୍ମିକର ଗୋଟେ ଜିଭା ଅଛି, ଅଧାର୍ମିକର ବି ଗୋଟେ ଜିଭା ଅଛି। ଧାର୍ମିକର ଜିଭା ଅଛି, ତାହା ହଉଛି ମନୋନୀତ ରୂପାତୁଲ୍ୟ। ଆଉ ତାର ଜିଭା କେମିତି? ଆମ ଜିଭା କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ହିତୋପଦେଶ 15 ତାର 4। ଶାନ୍ତ ଜିହ୍ବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ, ପୁଣି କୁଟିଳ ଜିହ୍ବା ଆତ୍ମା ଭଙ୍ଗ କରେ। ଏବେ ଲେଖା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଶାନ୍ତ ଜିଭା। କଣ ଜିଭା? ଶାନ୍ତ ଜିଭା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ। ଗୋଟେ ଅଛି ଧାର୍ମିକର ଜିଭା, ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଶାନ୍ତ ଜିଭା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ, ପୁଣି କୁଟିଳ ଜିଭା ଆତ୍ମା ଭଙ୍ଗ କରେ। କଣ କରେ? କୁଟିଳ ଜିଭା ଆତ୍ମା ଭଙ୍ଗ କରେ। କୁଟିଳ ଲୋକର ଜିଭା, ଏ ଜଟିଳ କୁଟିଳ ଲୋକର ଜିଭାରେ ଏତେ ସୁଆଦିଆ କଥା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କଣ ଥାଏ? ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମର କୁହନ୍ତି ଚିକଣିଆ କଥା, ସିଆଣିଆ କଥା, ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ଜିଭା, ଏଇଟା ବହୁତ, ଏ କୁଟିଳ ଜିଭାଟା ଆତ୍ମା ଭଙ୍ଗ କରେ। ଆପଣ 2 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ହିତୋପଦେଶ 15 ତାର 2। ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଜିହ୍ବା ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ, ମାତ୍ର ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ମୁଖ ଅଜ୍ଞାନତା ଉଦ୍ଗାର କରେ।
ज्ञानी मानकर जीवा प्रकृत रूपे ज्ञान व्यक्त कर प्रकृत ज्ञान काठू मिलबे मिलिबो ज्ञानी रो जीवा ज्ञानी लोक एबे जो मीडिया पळे असला सब ज्ञानी ही गल एबे मीडिया आसिला से मीडिया रे बस केते प्रकार कथा समस्त ज्ञानी तो कैमरा सामने बसले सब ज्ञानी प्रिय भाई भौणी माने विचलित हुंतु नहीं केमिति सिनेमा आसले कोन हो रियल पाखरे रील काम दबनी गोटे होछि रियल आ गोटे होछि रील एमिति सिनेमा केते आसला केते गला आसुतिबो जाउतिबो एटा गोटे झड़ भलियाटा आसीबो जीवो किछि क्षति नहीं माने जो मन पाखरे सत्यता नहीं से माने ही सिनेमा देखे कि लोक को भ्रमित करबा पई चाहिए यदि सत्यता थांता आम भलिया तुबे शास्त्र खोली कहि था किछि नहीं कहवा कि ना केवे ठेंगाबाड़ी साहाଯ୍ୟ नब केवे सिनेमार साहाଯ୍ୟ नब केवे राजनीतिर साहाଯ୍ୟ नब केवे गंजेई मद खुआई लोक को पिटिबा पठेब केवे चर्च भांगिब केवे विश्वासी को तोड़िब आउ किछि नहीं कौन पाई यदि बाइबल सत्य नुहे वाक्य सत्य नुहे जीशु सत्य नुहंती तुम्हें कुह देखाई कह आम जब कहूँ जीशु सत्य अटंती जीशु ही पथ अटंती जीशु ही त्राणकर्ता अटंती समुदाय मानव जातर मुक्तिदाता जीशु ही अटंती यदि सेमिति किछि अछि तमे भी कह आमे भी ग्रहण करिबु सत्य काहे ग्रहण करिबु किंतु लोक माने कोन भाबुचंती मोर प्रिय भाई भौणी माने मन रखि थांती एटा को धर्म पाई नुहे एटा सिनेमा को हिट करबा पे आउ किछि नु निजर फिल्म को हिट करबा एबे आसीतला ओटे इमरजेंसी बोली मूवीटा देखि सुनि जति मु देखि नाही इमरजेंसी मूवीटा से मूवी रो किछि माने नै से स्त्री लोकटा कोन भाबुची जे मु जने लोककर चरित्र को कलंकित कर देले मोर चरित्र चमकी जी ए संभव कि अन्य ऊपर कादो फपाड़ी देले मु सफाई थी नहीं अन्य ऊपर कादो फपाड़ीवा अपेक्षा निजको परिष्कार करबा भलो आज आम वाक्य शुणा समय आमर प्रार्थना हेबा दरकार प्रभु मोर जीवा को कौन कर गोटे धार्मिक जीवा परी कर मोर जीवा को प्रभु गोटे शांति युक्त जीवा स्वरूप कर मोर जीवा को प्रभु प्रकृत ज्ञानी लोकर जीवा को जे अल्प वाक्य कह पुणी से ज्ञानवान लोग बहु वाक्य अधर्मर भाव न आमर जीवा सेमती हेबा प्रभु साहाय्य कर आप देखिए गीत संहिता 66 तार 17 पद 66 17 ମୁଁ ଆପଣା ମୁଖରେ ତାହାଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଓ ମୋ ଜିହ୍ବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। कौन हेले मो जिह्वा द्वारा से कौन हेले प्रतिष्ठित हेले माने ईश्वर को प्रशंसा करुथिबा जीवा जिह्वा द्वारा में कौन करिबा ईश्वर को प्रतिष्ठा करि परिबा मोर प्रिय भाई भौणी माने ईश्वर को प्रतिष्ठा करुथिबा जीवा निज को प्रतिष्ठा नहीं ईश्वर को प्रतिष्ठा ईश्वर को कौन करिबा जीवा ईश्वर को प्रशंसा करुथिबा जीवा प्रार्थना करबा प्रभु मते एम्ति गोटे जीवा दियो प्रभु मोर जीवा मु जतले खोलिबी आपनकर प्रशंसा करिबी मोर जीवा प्रिय भाई बहन चेष्टा करबा अनावश्यक कथा कहबाटा धीरे धीरे कमे मोबाइल धरिले घंटा टिए गपिबू जहाँ कहवा कथा सेटा सिना कहबो ए न कहवा कथा में काई कहबार अछि देखिए भिड़ भितर आप अनुमान करुथिबे 10 जन कथा होथिबे जने 2 जन नीरव थिबे बिल्कुल कथा शुणुथिबे हूं करुथिबे जदि दरकार पड़िला पदे अधे कहिबे आम देश रे जोटे प्रधानमंत्री थिले
ଅଭିଷେକ ଚାଲିଗଲେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ମୌନ ମୋହନ କଣ ବୋଲି ମୌନ ମୋହନ ସେ କମ କଥା କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ 10ଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ବି ସେତିକି କାମ କରିପାରିବେନି ସେ କମ କଥା କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶୀ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଥା ହଉଛନ୍ତି କାମ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ମନ की बात କହିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ ମନ की बात ଶୁଣିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ଯେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନର କଥାକୁ ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କର ମନର କଥା କାହିଁକି ଆମକୁ କହିବେ ତାଙ୍କର ମନର କଥା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନର କଥା ଶୁଣନ୍ତି ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ବିଜ୍ଞ ବିଶିଷ୍ଟ ଜଣେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଭଦ୍ର ସଭ୍ୟ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମନମୋହନ ସିଂ ଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଦେଖିଛୁ ଯେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ମାନେ ସିଏ ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଶିଖେଇଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଶିଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ବହି ଯଦି ପଢିଥିବେ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର ଓଡିଆରେ ବି ଅଛି ବୋଧେ ଅଗ୍ନିର ଡେଣା ନା କଣ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହିଟା ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ବହିଟା ଆପଣ କିଣିକି ପଢିବା କଥା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ଆଉ ଏତେ ଭଲ ହୃଦୟର ଲୋକ ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମର ଜିଭା ଆମେ ଯେବେ ଖୋଲିବା ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ବାହାରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା ଆଜି ଆମର ଜିଭାର ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା ଅନେକ ଅନିଷ୍ଟ କରିଛୁ ଅନ୍ୟର ନିଜର ଅନିଷ୍ଟ କରିଛୁ ଜିଭା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଆମେ କେବେ ଶୁଣି ନାହୁଁ ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ଏକା ଦଉଛି ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ଦଉଛି ଜିଭା ବିଷୟରେ ଆଜି ଟିକେ ଆମର ଜିଭାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୀତ ସଂହିତା 119 ତାର 172 ଗୀତ ସଂହିତା 119 ତାର 172 ମୋ ଜିଭା ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ବିଷୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ସକଳ ଧର୍ମମୟ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଏଠି ମୋ ଜିଭା ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ବିଷୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ ମୋ ଜିଭା କଣ କରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ ଆମେ ଯୋଉ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହୁଛୁ ନା କୋଉଟା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ବାକ୍ୟର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ବାକ୍ୟ ମୋ ମୁଖରୁ ବାକ୍ୟ ବାହାରୁଥିବା ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର ମୋର ଯିବା ବି ସେମିତି ହଉ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଟାଣ ଟାଣ କଥା କହୁ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ବାଧିଲା ନା କାଟିଲା ନା କଣ କିଛି ପଡି ଲାଗିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଲୁକ 4 ପର୍ବ ତାର 22 ପଦଟି ଦେଖିବେ ଲୁକ 4 ପର୍ବ ତାର 22 ପଦ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଅନୁଗ୍ରହର ବାକ୍ୟରେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ ପୁଣି ସେମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏ କଣ ଯୋସେଫର ପୁତ୍ର ନୁହେଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କଣ ସେ ବଢେଇର ପୁଅ ନୁହେଁ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାଷୀର ପୁଅ ହେଇପାରନ୍ତି ବଢେଇର ପୁଅ ହେଇପାରନ୍ତି ଝିଅ ହେଇପାରନ୍ତି କୁଲି ମଜୁରୀ କରିବା ଲୋକ ହେଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ହେଇପାରନ୍ତି ବଡ ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଅନୁଗ୍ରହର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରେସିୟସ୍ ୱାର୍ଡ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ୱାର୍ଡସ୍ ଟା ପ୍ରେସିୟସ୍ ଅଟେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ବହୁତ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଅଟେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ ହେବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଜି ଆପଣ ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ସମୟ ନୀରବରେ ବସନ୍ତି
ନାଇଁ କେତେବେଳେ ବି ଟିକେ ପାଟି ବନ୍ଦ ଥାଏ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କଣ କରିବା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଯଦି କୋଉଠି ଟଙ୍ଗ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥାନ୍ତା ମୁଁ ବି ଯାଇ ଜଏନ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। କଣ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? ଡିସାଇପଲशिप ଟ୍ରେନିଂ प्रोग्राम तो ଯାଇଛୁ ଆମେ, ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡାକ ରହିଛି ଆଜି। କିନ୍ତୁ ଏ ଜିଭାକୁ ତାଲିମ ଦେବା, ଜିଭା ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଖୋଲିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଯାଇ 6 ମାସିଆ କୋର୍ସ କରି ଆସିଥାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ଏତେ ଡେଞ୍ଜର ଏ ଜିଭାଟା, ମାନେ ନିଜେ ବି ନରକକୁ ଯିବ ଯିବ, ମାନେ ବେଶୀ ନାହିଁ 6 ଇଞ୍ଚିଆ ଜିଭା 6 ଫୁଟର ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ कंट्रोल କରୁଛି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଷ୍ପକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖାଯାଇପାରିବ, ୟାକୁ ନୁହଁ। ଏଟା ଦିଆସିଲି, ଏଟା ମାଚିସ୍ଟା, ଏଟା ବାହାରିଲା ମାନେ ନିଆଁ ଲଗେଇବ। ଦିଆସିଲିର କାମ କଣ? ନିଆଁ ଲଗେଇବା। ଏ ଜିଭାର କାମ କଣ? ଏ ନିଆଁ ଲିଭାଏ ନା ବୁଝାଏ ନା କଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆସୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମୋର ଜିଭା ତୁମର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତୁମର ବାକ୍ୟର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ। ହିତୋପଦେଶ ତାର 31 ତାର 26 ଦେଖିବେ। ହିତୋପଦେଶ ତାର 31 ର 26। ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଏ, ତାହାର ଜିହ୍ବାରେ ଦୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। କଣ ଥାଏ? ଦୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ତାର ଜିହ୍ବାରେ ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଏ, ମାନେ ସେ ଯେବେ ବି ମୁଖ ଫିଟାଇବ, ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କ କଥା ଲେଖାଯାଉଛି, ଗୁଣବତୀ କିଏ? ଭଲ ବୋଲି ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବାକୁ ଦବ ସେ ଗୁଣବତୀ ନୁହେଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାରି ଭଲ ଗୁଣ, ସେ ଭଲ ରୋଷେଇ କରି ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଲେ ଚାହା ଦିଅନ୍ତି, ମୋର ମାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ପଇସାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତି। ଏଇଗୁଡାକ ଦେଖି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଣବତୀଟା, ମୁଁ ଗୁଣବତୀକୁ ପାଇଛି। ଏଠି ସେ ଗୁଣବତୀ କଣ କରେ? ସେ ଆପଣା ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଏ, ଯେବେ ବି ମୁହଁ ଖୋଲିବ ଜ୍ଞାନର କଥା କହିବ। ଆଉ ତାର ଜିହ୍ବାରେ ଗୋଟେ ଦୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜିହ୍ବା ଜଣକୁ ଦୟା ବି କରେ, ଜଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ରୂପେ ମଧ୍ୟ କଥା। ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହା କାହା କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ରୁମରେ ଆସି ବସିକି କାନ୍ଦୁଥାଉ, କାନ୍ଦୁ ନା ନାହିଁ? ଅନେକ ଲୋକ କାନ୍ଦିଛି। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁ, ଆରେ ଏ ଲୋକଟା କହିଲା ଯେ ଭାବିଲା ବି ନା ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବିକି କଥା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ କହିଲା ପରେ ବି ଭାବନ୍ତିନି। ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଯଦି ଆମେ ଭାବିକି କଥା ହବା, ଆମେ ବହୁତ କମ କଥା କହିପାରିବା। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜିହ୍ବାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଦି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଯାଇଥିଲି, ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜିହ୍ବାରେ ଘା ହେଇଯାଉଛି, ଦେଖାଇଲେ ମୋର ଜିହ୍ବାଟା ବିଲକୁଲ ଭଲ ହଉନାହିଁ, ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ବି ଭଲ ହଉନାହିଁ, ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଜିହ୍ବାଟାକୁ ଦେଖାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଆମର ଜିହ୍ବା ତ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ତ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଆମର ଜିହ୍ବାଟା କେମିତି ଅଛି? ତାଠାରୁ ବି ଖରାପ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଜିହ୍ବା ଆମେ ଶିଖିବା, ଶିଖିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ କାର ଚଲେଇବା ଶିଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜିଭକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ, ଉଡାଜାହାଜ ଚଲେଇ ହେବ, ଜିଭାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେବ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଜି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କର। ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାଇଁ କଥା କହିଲେ କଣ ହବ। ସେଦିନ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ତାହାକୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଅ, ତାର ରକ୍ତର ଦାୟୀ ଆମେ ହେବୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ହେବେ। ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 70 ବେଳକୁ ଛିନ ଛତ୍ର ହେଇଗଲେ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କେତେ ଲୋକ ବାହୁରି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହାକୁ ସେଦିନ ସଫିରା ଆସିକି ଭିତରକୁ ମିଛ କଥା କହୁଛି, ସେଇଠି ଏକା ମରୁଛି।
ସେଦିନ ମରିୟମ ମଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହଉଛି, ସେଇଠି ତାକୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଯାଉଛି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଭା, ପିତର କହୁଛନ୍ତି ଜିଭାରେ ସୁନା କି ରୂପା ମୋର ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲ, ସେ ଚାଲୁଛି। ଆମର ଜିଭାକୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତା ଦୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ପଦେ ପଢିବା ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 126 ଦୁଇ ପଦ 126 2। ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଖ ହାସ୍ୟରେ ଓ ଜିଭା ଗାୟନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହତ୍ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି। ଜିଭା କଣ ହେଲା? ଗାୟନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଜିଭା କଣ ହେଲା? ଗାୟନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆଜି କଣ କରିବା? ଆମର ଜିଭାରେ ଆମେ ଗାୟନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଭାଟା ଗୋଟେ ଗୀତ ବହି ହଉ। କଣ ହବ? ଜିଭାଟା କଣ ହବା ଦରକାର? ଗୋଟେ ଗୀତ ବହି ହଉ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଭାରେ ଏତେ ଗୀତ ଥାଉ ଯେ ସେ ଜିଭାରୁ ଆଉ ଅନ୍ୟଟା ବାହାରିବନି। ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଗୀତ, ଶୋଇଲା ବେଳେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଶୁଅନ୍ତୁ, ଲୁଗା ସଫା କଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଗୀତ, ଘର କାମ କରିବା ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଯଦି ଘର ଝାଡୁ କରିବେ, ଘର ବି ଭଲ ଝାଡୁ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ବି ପଡିବନି 4ଟା ରୁମ୍ ଝାଡୁ କରିଦେଇଥିବେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଥରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୀତରେ ଝଗଡା ହଉଛନ୍ତି ହେଲା, ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଝଗଡା ହଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବସିଛି ଶ୍ରୋତା। ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଦି ଜଣ ଗୀତ ଟିକେ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା କାହିଁକି ହଉଛି? ସିଏ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରୁହ ସାଥେ ସାଥେ ଏ ଜୀବନ ସାରା। ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ତ ମୋ ସାଥ ଦଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ସାଥ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ, ଛାଡି ପାରନ୍ତି ପିତା ଓ ମାତା ନିଜର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଦି ଜଣ କଣ ହଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଟକ ନୂଆ ନୂଆ ଯାଇଛି, ସେମାନେ କହିଲେ ବାବୁ ଟିକେ ସେଇ ଛକରେ ଏମିତି ଯିବ, ତାପରେ ଏମିତି ଗଲା ପରେ ସେମିତି ଗଲା ପରେ ସେଇ ଛକରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ଦୋକାନଟା ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ମିଲ୍କ ପ୍ୟାକେଟ କିଣିକି ଆଣିବି। ମତେ ଯେତିକି ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲେ ସେ, ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଦୂର କଟକରେ କ୍ଷୀର ଦୋକାନ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଲି, ବାହାରିଲା ପରେ ଜଣକୁ ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଜଣକୁ ପଚାରିଲି ଏଇ ମିଲ୍କ ପ୍ୟାକେଟ କୋଉଠି ମିଳିବ? ସେ କହିଲେ ଏଇ ଦୋକାନ ମିଳିବ, ଏଇ ଦୋକାନ। ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ। ସେ ମତେ ପଠାଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ, ସେଇଠି। ମୁଁ ସେ ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ଖୋଲିକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହଉଛନ୍ତି, ଝଗଡା ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଥିବାରୁ 2 ଦିନ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଝଗଡା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବାକ୍ୟରେ ଏକା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛନ୍ତି। ମତେ ପଠେଇଦି ଟିକେ ଫୁର୍ସତରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସେ ସାଇଡର ଦୋକାନରୁ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ କିଣିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆସି ଠକ୍ ଠକ୍ କଲି, 2 ଜଣ ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ। ଆଉ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମତେ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲ? କ୍ଷୀର ଦୋକାନ ଆମର ସେଇଠି ଅଛି, ସେଇ ପାଖରେ, କେମିତି ଆଣିଲ? ମୁଁ କହିଲି ଅଙ୍କଲ ସେଇଠୁ ନାହିଁ, ତମ ଘର ସାଇଡରେ ଏକା ମିଲ୍କ ଦୋକାନଟା ଅଛି। ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଖୋଜୁଥାଉ କେତେବେଳେ ଟିକେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ଟିକେ। ବେଳେ ବେଳେ ଝିଅ ମାନେ ମା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି କଣ କରିବା ପାଇଁ, ମାକୁ ଟିକେ ପାନେ ଦେବି, ତାକୁ ଟିକେ ଗାଳି କରିବି, ଆଜି ଟିକେ ମୁଁ ଶୁଣେଇବି ଆଜି ତାକୁ। ନାଇଁ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯେବେ ଯିବେ ଟିକେ ଭଲରେ ବି କଥା ହବ, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ କଥା। ଜିଭା ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଜିଭାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଜିଭ ସଫା କରିବା, ତାଇରେ ସଫା ହବନି ଏଇଟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୋର ବି ଜିଭା ବି ଭଲ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଜିଭାର ଯତ୍ନ ନେବା। କାହିଁକି ଜିଭାଟା ଏତେ ସମସ୍ୟା? ଜାକୁବ ସେ 10ଟା ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଢିଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମତେ ପୁରା ଛାନିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଦେଖ 10ଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜିଭାର ପାପ ଗୁଡାକ କେତେ ଦେଖୁ।
आज प्रार्थना करवा प्रभु मोर जीवा प्रभु गोटे धार्मिक जीवा हो, गोटे मनंत रूपातुल्य मोर जीवा प्रभु गोटे शांत जीवा हो प्रभु, जीवन वृक्ष स्वरूप मोर जीवा ज्ञानी जीवा हो प्रभु, जो प्रकृत ज्ञान बाहर प्रभु मोर जीवा आपण प्रशंसा करवा जीवा हो, मोर जीवा आपण वाक्य कीर्तन करू, मोर जीवार प्रभु दयार व्यवस्था था प्रभु, मोर जीवा गोटे गायनकारी जीवा हो। प्रार्थना करिबा, चक्षु बंद करिबा। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मु प्रार्थना करुछि प्रभु प्रत्येक भाई भौणी मान को मते मध्य जो माने यूट्यूब रे सुनुछंती, जूम रे जड़ित होइछंती, प्रत्येक को रखुछि प्रभु। परवर्ती समय मध्य जो माने सुनिबे प्रभु, आमे हमर जीवा द्वारा अन्यर केते क्षति करिछु, निजर भी क्षति करिछु, अनिष्ट ही करिछु, बहुत कम हुए तो प्रभु हमर जीवा द्वारा कहा आशीर्वाद करिथिबु, कार मंगल करिथिबु प्रभु। आज आम को शिखाओ प्रभु हमर जीवा को संयत करबा पाए, आयत्त करबा पाए, ता संभव नुहे प्रभु। आपण आत्मा को बिना, आपण तो साहाय्य बिना ता संभव नहीं प्रभु। आपण को पुत्र जीशु प्रभु सकाल 9 रु अपराह्न 3 घंटा पर्यंत क्रूसरे रही केवल छोट छोट 7टी शब्द कही, 7 लाइन प्रभु। आमे तो से 9 रु 3टा भितर केते कथा होउछ प्रभु, हमर कष्टर समय में बहुत कथा होउछ प्रभु। आमान को अनुग्रह करो प्रभु, आमे जेपरि कथा हेबु, नीरव हेबु नै, कथा हेबु किंतु प्रभु हमर मुखरु ज्ञानर वाक्य बाहरु, दयार वाक्य बाहरु, निष्ठार वाक्य बाहरु, हास्य परिहास नथाउ प्रभु, असार कथा नथाउ प्रभु। आपण आमान को दया करंतु बोली प्रार्थना करूछि प्रभु। आपण को दास भाव में प्रार्थना करे प्रभु, दिन प्रतिदिन आपण आमान को सिखाउछंती प्रभु, ए जीवा ही आमान को धार्मिक बा अधार्मिक करिथा प्रभु। जाकुब लिखुछंती हमर धर्म प्राणता वृथा बोली प्रभु। हम एते प्रार्थना करूछु, एते दान दउछु, एते चर्च जाउछु, सेवा करूछु, कष्ट स्वीकार करूछु प्रभु। जदि हमर जीवा को हम आयत्त करि पारो ना, हमर धर्म प्राण वृथा प्रभु। हमर जीवा हमको नरक को भी नहीं पारे, हमें बुझी पारो ना बापा। हमान को दया करो, प्रत्येक को अनुग्रह करो प्रभु। मु आपण को दास भाव में प्रार्थना करूछि, हमें प्रत्येक आज ठारू जेपरि हमर जीवार जत्न नहीं पारिबो प्रभु, हमान को दया कर साहाय्य करो प्रभु। हमान को मध्य अनेक प्रभु सुशिक्षित अटु, ज्ञान रे परिपूर्ण अटु प्रभु, किंतु हमर जीवा को हम आयत्त करि पारो ना प्रभु। समस्त को साहाय्य करो, हमें जेपरि उत्तम कथा कहि पारिबो, अन्यर अनिष्ट कला भलिया, अन्य को भांगिला भलिया, अन्य को अपमान देला भलिया प्रभु। आमान कथा द्वारा हमर बापा माँ केते जे दुखित अटंती, आमे जेबे भी कथा कहू सेमानकर भल मंद बुझी न थाउ प्रभु। आमे सेमानकु बचसा करि थाउ, समालोचना करि थाउ, गाली गुलज करि थाउ प्रभु। आमान को दया करो प्रभु। आमे अल्पायु, आमे केते दिन रहिबु आमे जानु ना प्रभु, किंतु हमर जीवा द्वारा लोक माने आशीर्वाद प्राप्त होती, अन्य मानकर मंगल हो प्रभु, कहारी अनिष्ट न हो प्रभु। आमान को दया करो प्रभु। हमर जीवा आगरे गोटे प्रहरी नियुक्त करो प्रभु, दया करो बापा, दया करो। लोक माने जानती ना ये कहिथिबा कथा अनुसार विचारित होबाक पड़िबो। गत दिन मान में जहां जहां कहिछु प्रभु, दया कर अमान को क्षमा करो, अमान को क्षमा करो, अमान को क्षमा करो बापा, अमान को क्षमा करो प्रभु। आज आगु को जेपरि आमे कथाबार्ता हेबा समय जत्नवान हबु, सतर्क हबु, दया कर साहाय्य करो। हमर जीवा धार्मिक जीवा हो प्रभु, हमर जीवा मनोनीत रूपातुल्य हो
ଆମର ଜିଭା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ଜିଭା ହଉ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଜିଭା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀର ଜିଭା ହଉ, ଆମର ଜିଭା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଗାୟନର ଜିଭା ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଆମର ଜିଭାରେ ଗୋଟେ ଦୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଉ, ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ହାତ ଯୋଡି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଗୁହାରି କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବାପା, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ରାଜା, ଆମେନ୍। Amen. Amen.